बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको देसी माहौल में अच्छे जानवर और अच्छे इंसान से मिलवाएंगे। इंशाअल्लाह आपको इनकी बातें अच्छी लगेंगी, आप इन्हें पसंद करेंगे। तो चलें आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान की हाल है थोड़ा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। की इसमें ग्रामी है जी? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब साहब कितनी देर तो काम कर रहे हो जानवरों का? जानवरों का 12-13 साल हो गए करदे माशाल्लाह। इस तो पहले कोई नौकरी भी कर रहे थे, कोई जॉब वगैरह? नहीं जी, सऊदीया गए सा, उत्थे काफ़ी देर को 4 साल उत्थे रहे हैं। उस तो बाद आके फिर यही काम किया। तो की गल सऊदीया तो वापस क्यों आ गए? सऊदीया तो बाद साडा कोई छुट्टी का मसला मसाइल ही उन्होंने, तो फिर उस तो बाद नहीं गए कोई। तो 12 साल तो यह काम तुसी कर रहे हो, तो मुतमिन हो? हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह ठीक है। सऊदीया नूं छड्ड के तुसी वापस आए और इस काम नूं किस तरह दा पाया तुसी, अच्छा या बुरा? काम वे के बड़ा बेहतरीन सी, ठीक है। हुण भी चलो अलहमदुलिल्लाह ठीक है, लेकिन 2 नंबर धंधिया जिहड़ा ना साडा काम थोड़ा जिहा नाकाम कीता। जिहड़ा पाउडर दे दुध ने ये वो ज़्यादातर जिहड़ा ना काम नूं खराब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि ये वे कि अपना काम है, किसी दे मुताहत नहीं। सर ओवरऑल तुसी दसो कि एक मੱਝ एक सूबे च की खर्च करा जाती ते की बचा जाती है? एक मੱਝ जिहड़ी है ना ओवरऑल एक सूए का ना जिहड़ा 1.5 लाख रुपए का पट्ठा खाई जाती, ठीक है। 3.5 लाख का दुध हुंदा, ठीक है। ते 2.5 लाख की मੱਝ आउंदी है, ठीक है। तो कह लो तुसी कि जनाब एक मੱਝ अगर जो अल्लाह ना करे जे फंडर निकल जे, हाँ, तो फिर भी वो साल का जिहड़ा ना 75-80 हज़ार रुपये छड्ड जांदी है, ठीक है। अगू जिन्नियां ज्यादा किसे रखनियां ने वो अपने हिसाब नाल जिहड़ा ना मैनेज करना कि 10 रखियां ने। दूसरे नंबर ते ये गल है कि जिहड़ा ना नस्ली जानवर ओहदा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिहड़ा नस्ली जानवर ने जिन्हें 10 किलो तो थल्ले दुध देना ना ओहदा नुकसान हो सकता है, यानी वो नुकसान है। हाँ, वो नुकसान है। जिहड़ी एवरेज तुसीं दसी है 10 किलो मੱਝ दी है? हाँ, 10 किलो मੱਝ दी तकरीबन, जिहड़ी कम से कम 10 किलो रोज, कम से कम 10 किलो, कम 10 किलो थल्ले होना तो फिर वो फायदा नहीं देंदी। बराबरी तुसीं रहो या फिर घट देंदी, बीमार हो जाता जानवर, नुकसान च जाते, ठीक है। यानी तुहाडे कहण दा मतलब है कि मੱਝਾਂ ਦੇ काम च नुकसान होने के चांसेस है ने, कोई नस्ल चंगी ना होए, नस्ल चंगी ना होवे। दूसरे नंबर ते तुहाडा पट्ठा अच्छा होना चाहिए, जानवर की देखभाल चंगी होनी चाहिए, ठीक। तीसरे नंबर ते वे कि भाजी तुसीं अपनियां हौदियां शौदियां पानी दियां वेखो, साडे चूने बजे ने हौदियां विच, बिल्कुल सफाई है, ठीक है। निज़ाम असां साफ सुथरा रखे है। हुण थोड़ा बहुता चलो अगे पिछे असीं कम लगे सा, उहदी वजह तो आके डेरे दी है थोड़ी हालत खराब, लेकिन फिर भी असीं अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा ना बेहतर निज़ाम असीं रखने डेरे दा। ते ज़ाहिर बात है सफाई निस्फे मान है साडा। दूसरे नंबर ते वे अपना जानवर च नुकसान किस सूरत च हुंदा? एक ते तुहां दस्सिया सफाई, एक तुहां दस्सिया नस्ल। जानवर अल्लाह ना करे बीमार हो जे, बीमार दे विच नुकसान है। दूसरे नंबर ते वे के अपना जानवर ना निकलना, ओहदे च भी इन्ना नुकसान चलो नहीं कह लो तुसी, लेकिन अगर निकल आउंदा जानवर ते फिर फायदा बेहतर हो जाता। इधर तुसी हिसाब दस्सिया ते खंगड़ी मੱਝ दस्सिया ना कि अगर नहीं बनदी ते फिर इन्ना कोदा हो जांदा, 90,000-80 दी विक जांदी। हां जी, लेकिन अगर अगू मੱਝ बन जे ते फिर तो दा फायदा ही फायदा, फिर ओदा फायदा, फिर ओदा ए वे के तुहाडे घर मੱਝ सूए ओदा फायदा है। अच्छा, जिहड़ा हिसाब तुसी पहले दस्सिया ही ओहदे विच तुसी क्या बच्चे दी सूरत च भी कोई फायदा मिलदा है? बच्चा, हाँ जी, बच्चा जरूर सामना चाहिए। वेखो ज़्यादातर असी लोग की करते हैं कि बच्चा जिहड़ा ना वो जनाब उन्होंने दुध शुद्ध नहीं पियाते, 2-3 महीने होंदी मुश्किल ही है, लेकिन उन्होंने दुध शुद्ध पियाओ। एक तो पहले नंबर तो जो तुम दुध घटाओगे ना मੱਝ भी उन्ना घट जाएगी, ठीक है। एक कुदरती माँ पुत्र का जिहड़ा ना हिसाब किताब होंदा है जानवर का भी, ठीक है। तो जिन्ना तुसीं बच्चे नूं छड्ड दिओगे वो उन्ना बेहतर रहेगा जानवर, ठीक है। जिन्ना तुसीं दुध घटाओगे उन्ना मੱਝ घटदी जाएगी, ठीक है। अच्छा, गल दोबारा क्लीयर करियो वाजे तौर ते, क्या तुसीं ये तजर्बा कर चुके हो कि अगर जा ला लईए तो दुध घट जांदा है? जा ला लईए घट जांदा। बहुत सारे लोग कहंदे ने कि नहीं घटदा। ना 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 12-13 साल का तजर्बा है अलहमदुलिल्लाह कि ये बड़ी दफा वेखिया। वो ज़हन नूं मुतमिन करन लई लोकी आखण कि नहीं घटदा, लेकिन जान जू तुसां पिछा करना तो मੱਝ ने भी ऑटोमैटिक ही तुहानूं दुध कढ देना। मैं जान जिन्ना छड्ड के चाहुंदे रहे हैं उन्ना ही जिस टाइम जा पिछा को मर जे, अल्लाह ना करे तो साडा तो कोई कदे नहीं कोई जानवर को जा नहीं मरिया, तो जिहड़ा ना मर जे तो उन्ना ही घट जाता। कई दफा वेखिया अग्गा पिछा होया उन्ना जानवर दुध घट जाता। किन्ने थण उहदे वास्ते रखी और किन्ने महीने? उहदे वास्ते अगले 2 थण 3 महीने पक्के, ठीक है। हाँ, 2 महीने तो पियाओ, उस तो बाद फिर 1.5 कर लो, हौली हौली 1 कर दिओ,
ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੰਗ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਸ਼ੀੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਪਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨ 18 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 18 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਆ। ਨਾਲ ਆਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਆਪੀ ਧਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਵੀ ਆਪ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਹਟਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ, ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸੋ? ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ? ਚੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਲਕ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ ਉਧਰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ 12-14 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ 15-16 ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਘਟਾਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਹੀ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਇਤਮਾਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਪੱਠਾ ਪੁੱਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਪੱਠਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੂੜੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਮਾਸ਼ਮਾਦ ਵੀ ਲਾਏ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 110 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 85-90 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 85-90 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਖੜਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ, तो इस वजह तो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਪੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਆਪੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚੋ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਬੜਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਆਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਡੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਇਧਰ ਗਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਛੱਤ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਡੇਰਾ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਨਾਲਾਂ 2-2.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ। 2-2.5 ਕਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਛੱਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਕੁ ਮਰਲੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। 15 ਕੁ ਮਰਲੇ ਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤ। ਅੱਛਾ, 15 ਮਰਲੇ ਤੇ ਛੱਤ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਤਿਆਰ ਛੱਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਿਆਰ ਛੱਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ
ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਟਰ ਨਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਲੈਂਟਰ ਐਡਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹਾਲ, 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 50 ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ 1,20,000 ਦਾ। ਇਹ 2011 ਚ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2.5-3 ਲੱਖ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਛੱਤ ਮਿੱਟੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ। ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੀਏ ਪਰਦੇ ਸੁੱਟ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਢਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੁੱਪ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਢਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੁੱਪ ਵੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਈਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਘਟਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਨਿਸਬਤ ਪੱਠੇ ਵੇਚ ਵੂਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਬਜਾਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚ ਛੱਡ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਚਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਹਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਨਾਬ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਚਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਅਸਾਂ ਉਂਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤੋੜੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ। 2 ਕਿੱਲੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਦ ਜੇ ਖਲੋਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੂੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਮਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੱਝ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ। 900 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ 400 ਦੇ ਬਦਲੇ 900 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ 'ਚ 400 ਪਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੂੜੀ ਦਾ, ਵੰਡੇ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।